जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर समरथ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुकद्दस गोद विच हाजरीन गुरु प्यारी साध संगत जी गुर बख्शिश गुर फतेह की सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर चरना विच एकत्र हो के सिरताज शहीदां पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की मुबारक रसना तो उचरत किए हुए शब्द अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ कीर्तन सरवण कर रहे सी। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का पवित्र शब्द गुजरी राग की पावन वार विच पवित्र रंग नंबर 517 उपर सुशोभित है। इस शब्द द्वारा धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी मनुख नूं मनुखी शरीर की सुचज्जी वरतों का बड़ा प्यारा तरीका समझा रहे हैं। जिवें सुखमनी साहिब की बाणी विच गुरदेव फरमान करते हैं, निर्गुणियार इयानिया सो प्रभ सदा संभाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल। कि जिस परमात्मा ने तेनू 84 लाख जूना विचों उत्तम मनुख देही की दात बख्शिश की है, इस मनुखा देही नू गुरु नू समर्पित करते हुए अपने लोक ते परलोक नू सवारन दी सतगुरु महाराज जी कृपा कर रहे हैं। कि जो शरीर सानू बख्शिश रूप विच मिलिया है, जिसनू गुरु अर्जन देव महाराज फरमाउंदे हन, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। उस गोबिंद परमात्मा दे मिलाप लई इस मनुखी ढांचे का सदुपयोग किस तरह किया जाए। गुरुदेव जी कृपा करते अंतर गुर आराधना मनुख की विचार शक्ति जिहड़ी है उहदे विच दो चीज़ां हमेशा काम करदियां ने, जां तां चिंतन जां फिर चिंता। चिंता वो रोग है जिहड़ा मनुख नूं अंदरों अंदरी खत्म करता है। गुरबाणी कहती चिंता नहीं करनी, नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है जल मह जंत उपायन तिना पिरोजी दे। भगत धन्ना जी का फरमान है, पाखन कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही, कह धन्ना पूर्ण ताहू को मातरे जी डराही। कहंदे मना कादा फिक्र करदा है, पत्थरां विचले कीड़ियां दी पालना परमात्मा करन वाला है, इसलिए चिंता नूं मेट के परमात्मा दा चिंतन कर। जे चिंतन करेगा तां इह लोक सुखीए परलोक सुहेले होणगे। जे चिंता करेगा तां सतगुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब विच फरमान करदे कि ना तू इस जीवन दे आनंद नूं मान सकेगा और ना परमात्मा दे चरनां विच निवास प्राप्त कर सकेगा। इसलिए सतगुरु जी फरमान करदे अपनी विचार शक्ति जिहड़ी है मन दे द्वारा अंतर गुर आराधना, अंतर अपनी जिहड़ी विचार ताकत है उहदे नाल परमात्मा नूं याद रखना है कि जाहरा जहूर है कि हाजरा हजूर है। गुरुदेव 10वें पातशाह जी फरमान करदे कि वह हर थां ते हाजिर नाजिर है और जिहवा जप गुर नाओ। जिहड़ी रसना मालक ने सानू बख्शी है, इस रसना नूं आपां परमात्मा दे प्रेम विच रंगना है और इहदे नाल परमात्मा दा नाम सिमरन करना है। क्योंकि ये रसना जिहड़ी है इस दे बारे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी पवित्र बाणी आनंद साहिब विच फरमान करते हैं, ये रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै ना पाए। इस रसना दे नाल परमेश्वर दा सिमरन करना है। जे सिमरन करांगे तां गुरबाणी फरमान करदी है, सा रसना धन धन है मेरी जिंदड़िए गुण गावै हर प्रभ केरे राम। ते जे नहीं जपांगे तां बाणी फरमान करदी है, रे जिहवा करो सतखंड जाम ना उचरस श्री गोबिंद। इस रसना दे नाल जिन्हों अंतर आराधना है उन्होंने जबान दे नाल सिमरना है।
ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੰਨ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਏ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਨਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਾਚੈ ਸੁਨਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਤੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਰਸਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ RAM ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਵਣਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ RAM ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ RAM। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਥ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 10 ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰ ਕੇ 239 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਵਰਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਇਹ ਵਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੀ। ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਵਣਾ ਕਰਕੇ, ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।